चरणों के चुनाव 11 अप्रैल और 18 अप्रैल के बाद बीजेपी काफी उत्साहित दिख रही है और बीजेपी को लगता है कि जनता ने पूरा मन बना लिया है कि मोदी को दोबारा टर्म दिया जाए। आंकड़ों और पार्टी की अंदरूनी रिपोर्ट से उत्साहित केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर फूले नहीं समा रहे हैं और इसी खुशी में प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी की विकास की लहर और पूरी दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत को देश देख रहा है और इसी का नतीजा है कि लोग बीजेपी को सिर आंखों पर बिठा रहे हैं और मोदी के पक्ष में जमकर मतदान कर रहे हैं। 2 चरणों के हुए मतदान पर अगर गौर करें तो कह सकते हैं कि जो 23 मई के दिन चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे और विरोधी चित हो जाएंगे और बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होगी। वहीं मीडिया से बात करते हुए जावड़ेकर ने ममता को घेरते हुए कहा कि दीदी के गुंडे जो चाहे कर ले, बंगाल की जनता ने इस बार टीएमसी को उखाड़ फेंकने का जो नारा दिया है वो 23 तारीख को दीदी पर टूट पड़ेगा और बंगाल में बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। जावड़ेकर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जितना भी इकट्ठा हो लेकिन जनता के दिल से मोदी को विपक्ष निकाल नहीं पाएगा और इसी वजह से विपक्षी नेता बौखला गए हैं। यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि दूसरे चरण में हुए मतदान का वोटिंग प्रतिशत 66% रहा और पहले चरण में जो 11 अप्रैल को 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान हुआ था उसमें 69.4% मतदान हुआ था। जो भी हो, 2 चरणों के मतदान के बाद ही बीजेपी और बीजेपी के नेता खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। अब देखते हैं कि 23 तारीख को जब जनता के आशीर्वाद को गिना जाएगा तो पता चलेगा कि जनता ने किसको आशीर्वाद दिया है और किसको नहीं। Sisters and brothers, be it the Congress or the Communists, they do not respect people. They do not value human life, nor do they care about people's faith. സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കോൺഗ്രസ്സുകാരാവട്ടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാട്ടെ, അവർക്ക് ജനങ്ങളോട് യാതൊരു ബഹുമാനവുമില്ല. അവര് മനുഷ്യ ജീവന് യാതൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. അവര് വിശ്വാസങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അവര് ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യവും നൽകുന്നില്ല. कम्युनिस्टों को हमारे पूजा पाठ और धर्म कर्म से दिक्कत है, ये हम जानते हैं, लेकिन वो आस्थावानों के अधिकारों को नहीं कुचल सकते। आज यहां स्थिति ये बना दी गई है कि भगवान का नाम तक नहीं ले सकते। भगवान का नाम लेने पर यहां की कम्युनिस्ट सरकार झूठे केस करती है, लाठियां पिटवाती है। സുഹൃത്തുക്കളെ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് നമ്മുടെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക്, നമ്മുടെ പൂജാകർമ്മങ്ങൾക്ക്, ആ പൂജാകർമ്മങ്ങൾ അവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളെ അതിനെ തകർക്കാൻ, നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ തകർക്കാൻ അവർക്കൊരിക്കലും സാധിക്കില്ല. ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം ഈശ്വരന്റെ പേരുച്ചരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം, ആ സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഈശ്വരന്റെ പേരുച്ചരിക്കുന്നവരെ, അങ്ങനെയുള്ളവരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാർ കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്കുന്നു, അവരെ लाठीचार्ज നടത്തുന്നു. അതാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം. भाई और बहनों, भारत में हजारों सालों से जो परंपराएं विकसित हुई हैं उन पर राजनीति के लिए किसी तरह का प्रहार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। केरला का बच्चा इसका विरोध करेगा, आस्था का चौकीदार बनकर खड़ा होगा। ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തുടരുന്ന വിശ്വാസ പാരമ്പര്യങ്ങളെ, ആ പാരമ്പര്യങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയ കളികളുടെ പേരിൽ നശിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയില്ല. കേരളത്തിലെ ഓരോ കുഞ്ഞും ആ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും വിശ്വാസങ്ങളുടെയും കാവൽക്കാരായിട്ട് നിലകൊള്ളും എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को
आश्वस्त करना चाहता हूं। 23 मई को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो कोर्ट से लेकर संसद तक हम आपकी आस्था के लिए लड़ेंगे। आस्था को संविधान संरक्षण दिलाने का काम हम करेंगे। സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഉറപ്പ് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. 23-ാം തീയതിക്ക് ശേഷം മെയ് മാസം 23-ാം തീയതി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ പുറത്തു വന്ന് മോദി സർക്കാർ ഒരിക്കൽ കൂടി രൂപീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കോടതി തൊട്ട് പാർലമെന്റ് വരെ എല്ലാ വേദികളിലും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് പോരാടും. മാത്രമല്ല, വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള സംരക്ഷണം നൽകാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യും. BJP stand is clear, but Congress is playing a dangerous double game. They say something in Delhi, something else in Kerala. It is important to understand their two faces. साथियों, जब सरकारें विचार और विजन के बजाय राजनीतिक हिंसा से चलती है तो केरला जैसे स्वर्ग पर भी आंच आती है। कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने यहां के भाईचारे, आस्था और विश्वास के साथ क्या कर दिया है ये आपके सामने है। सिर्फ सत्ता पाने के लिए अपनों का खून बहाना ये केरला का कल्चर नहीं है। आए दिन हिंसा, आए दिन हत्याएं, बच्चों को अनाथ कर देना, माओं की कोख उजाड़ देना, ये केरल का कल्चर नहीं है। സുഹൃത്തുക്കളെ, സർക്കാരുകൾ ആശയങ്ങളുടെയും ആദർശത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് പകരം കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ സർക്കാരുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ കേരളം പോലെ സ്വർഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശം പോലും നരകമായിട്ട് മാറുന്നു. കോൺഗ്രസുകാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സാഹോദര്യത്തിനും വിശ്വാസങ്ങൾക്കും എതിരായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് നാം കണ്ടതാണല്ലോ. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കൺമുന്നിലുണ്ട്. അധികാരത്തിന് മുന്നിൽ സ്വന്തം കൂടപ്പിറപ്പുകളെ രക്തമൊടുക്കുന്ന സംസ്കാരം അത് കേരളത്തിൻ്റെതല്ല. അക്രമങ്ങളുടെയും കൊലപാതകത്തിന്റെയും സംസ്കാരം, കുട്ടികളെ അനാഥരാക്കുന്നവർ, അമ്മമാർക്ക് മക്കളെ നഷ്ടമാക്കുന്നവർ, ഇതൊന്നും തന്നെ കേരളത്തിന്റെ സംസ്കാരമല്ല. ये केरला की महान परंपरा और संस्कृति के खिलाफ है। जब पूरा देश विकास के रास्ते पर चल पड़ा है तो केरला को कांग्रेस और कम्युनिस्टों के इस कल्चर से मुक्ति दिलाना ये बहुत जरूरी हो गया है। ഇത് കേരളത്തിന്റെ മഹത്തായിട്ടുള്ള സംസ്കാരത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിനും സംസ്കാരത്തിനും എതിരാണ്. രാജ്യം മുഴുവൻ വികസനത്തിന്റെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന് അതേ പാതയിലൂടെ ചലിക്കണമെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെയും കോൺഗ്രസുകാരുടെയും ഈ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടേണ്ടതുണ്ട്. इसी हिंसक कांग्रेस कम्युनिस्ट कल्चर ने यहां केरला में सैकड़ों बीजेपी संघ कार्यकर्ताओं की जान ली है। उनके बलिदान को मैं नमन करता हूं। मैं बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता को कहूंगा कि उनकी तपस्या एक न एक दिन अवश्य सफल होगी। केरल को भी हिंसा की राजनीति करने वालों की महामिलावट से मुक्ति मिलेगी। കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം മൂലം ആയിരക്കണക്കിന് BJP RSS പ്രവർത്തകർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളത്. അവരുടെ വീരബലിദാനത്തിന് മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഓരോ BJP പ്രവർത്തകനോടും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ സഹനത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ദിവസം ഫലം കാണും. ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന്
മോചനം നേടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനുള്ള ശ്രമമാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത്. भाइयों और बहनों, लोकतंत्र में विचारधाराओं पर सरकारें बनती है, बिगड़ती है। नीतियों के आधार पर विरोध और समर्थन होते हैं, लेकिन कांग्रेस और कम्युनिस्ट की विचारधारा अवसरवाद की है, ऑपर्चुनिज्म की है. ജനാധിപത്യത്തിൽ സർക്കാരുകൾ ആശയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതും ഇല്ലാതാകുന്നതും. നയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എതിർപ്പും പിന്തുണയും തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ കോൺഗ്രസുകാരുടെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെയും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അവസരവാദത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ്. केरल में एक दूसरे की नीतियों का विरोध करते हैं, आपस में लड़ते हैं और दिल्ली में सत्ता के लिए एक साथ आ जाते हैं. कांग्रेस के अध्यक्ष को संसद पहुंचने के लिए यहां वायनाड आना पड़ रहा है. वो कहते हैं कि वो वाम दलों के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे. केरल में कुश्ती और दिल्ली में दोस्ती, ये इनका खेल है. സുഹൃത്തുക്കളെ, കേരളത്തിൽ പരസ്പരം പോരടിക്കുന്ന നയങ്ങളുടെയും നിലപാടുകളെയും പരസ്പരം എതിർക്കുന്നവർ ഡൽഹിയിൽ അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് വരുന്നു. കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റിന് പാർലമെന്റിൽ എത്താനായിട്ട് ഇവിടെ വയനാട്ടിൽ വരേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ല എന്ന്. കേരളത്തിൽ വരുമ്പോ ഗുസ്തി, ഡൽഹിയിലെത്തുമ്പോ അങ്ങേയറ്റത്തെ ചങ്ങാത്തം. ഇതാണ് ഇവരുടെ രാഷ്ട്രീയം. My dear friends, it is not politics, but it is a self-interest. It is completely opportunism.